समस्त को नमस्कार। आज आज प्रश्न जे मनीष सुखरे रहा चाहे सबुदिन किंतु ताको सुख मिले ना सब दुख मिले सब समस्या आसे अघटन घटे जहाँ चाहूता है ता हुए नहीं एवं मनुष्य समाज मनुष्य निजे अशांति रहे समस्त मनुष्य। ये जो प्रश्नटा आई ये प्रश्नटा आपण मान जन लोकर प्रश्न नुह यहाँ सारा समाज सारा पृथ्वी रे जिते मनुष्य जन्म होती ये समस्त प्रश्न है यहाँ जे आम जन्म तो हो आम एत तो करूँ किंतु आमको शांति रही पारुनु सुखरे रही पारुनु एत कहीं आसुटा बहुत बड़ प्रश्न यहाँ। आउ ये प्रश्न जो मैंने पचारती जो मैंने पचार चाहती भी आ जो पचारती तार ठीक उत्तर पाई पारती नहीं बोली पुणी दुख से मन को आसे तेणु आम या ऊपर टिके तर्जमा करवा आज जेहेतु एडे बड़ प्रश्न जेहेतु आम तर्जमा करवा ये प्रश्न जो आसला मो मन गोटे कहानी आसला बड़ा सुंदर कथा थरे नारद मध्य ये कथा कही नारद मध्य थरे कथा कही विष्णु को जे प्रभु मुझे पृथ्वी सारा बुलूची देखुची मनुष्य कौन से मनुष्य तो शांति कि सुखरे रही पारना कहीं विष्णु बोले तुम गोटे काम कर तुम जाओ टे आउ से लोक मान को पचार से कहीं से सुखरे रही पारना दुख कौटी आसे से पचार से कहीदेवे। नारद गले नारद जिते गले से दिन गरम होता है पृथ्वी भीषण गरम होता है शरीरटा टी गरम लगला से देखिले बाटर गोटे सुंदर पोखरी अच्छी से पोखरी रे से गाधेबा को इच्छा कले जमी गोटे बुड़ देकरी जिते बुड़ दे से समय जिते पानी ऊपर टे उठी से समय गोटे नारी हो से जापारे ना से नारी हवाटा से किसी भाभी पारे सब बाहर गाधे सारिकी माने पदा को बाहरिक जिते गले गोटे सुंदर माने झील होकर से बाहरी से जना ना सी नारद बोली भी मन ना सी गोटे झील हिसाब से रास्ता जाऊँगी बाटर गोटे सुंदर युवक भेटला सी युवक जिते भेटला पचारि तुम तुम कौटू आस कौटी जाऊच कौन से किसी कहींपारे से भाविले से नारद से माने युवक भाविला ये महिला जनक किसी गोटे पथभ्रष्ट होती घर को नहींगला नहीं घर जिते रखिला देखला तार आचरण विचरण सब देखिक बाहर से झीटा को बाहर सुख संसार कर रही से पिला जड़े था तार बापा माँ आगे चली जाते टे संपत्ति अचलाचल संपत्ति थी आराम से सुखरे रही से दुईटी पुओ गोटे झील जन्म है तीनोटी संतान बहुत आराम से चली मजा मजरी जहाँ संसार करती हठात दिने से लोकटा को जे लोकटा बाहर से लोकटा गोटे रोगग्रस्त है से रोग एत भीषण आकार है ताकू नहीं से स्त्री लोकटा नहीं बहुत जगह चिकित्सा कला किंतु सफल हो पारा ना से लोकटा मरीगला पर ये निराश रहीगला आउ कहीं ना तार छुआ तीन अच्छा ठीक अच्छे जहाँ भी हो तापर भाविला ठीक अच्छे ये मोर कर्मफल हो पारे या भाविक से पुणी संसार रहा जिते जड़े विधवा माइकना घर थाए छुआ तीन नहीं आपड़ भावतु माने जड़े विधवा माइकना तार कौन से पुरुष नथिबे तार लोक नथिबे से छुआ मान नहीं बचुव कौन हो नथिबो केते ता ऊपर बाधा विपत्ति आसु नथिबो तथापि से बाधा विपत्ति को से न मानिक से छुआ तीन टी लालन पालन कला। वर्षा दिन है वर्षा एत भीषण वर्षा है एत भीषण वर्षा है जे माने बन्या आसीगला एते बन्या आसीगला सी जो गाँव में रोते से गाँटा पानी रे बुड़ी आरंभ कला पूरा बुड़ीगला जिते मतलब समस्ते माने पानी ऊपर रहीगले तो जिते पानी ऊपर से मैंने पहरिक रहीगले छुआ तीन सब छुआ तीन छोट माने दुईटा छुआ टे बड़ बड़ अच्छे गोटे छोट अच्छी से छुआ मानक से पानी से उद्धार करने चेष्टा कला गोटे छुआ पानी बुड़ीगला से पुणी आउ दुईटा छुआ को जिते पानी ओह्लै नौ से पुणी उद्धार करने चेष्टा कर से उद्धार कर पारे तीनोटी छुआ पानी रे ओहली गले तापर एमती गोटे पानी बन्यार स्रोत आसला ताकू बुड़ेदेला से जो बुड़ी जाइए पानी भितर जो अननिश्वास उगुपुक होती से पानी ऊपर को उठी आसला बचापी उठी आसला देखला बेलू से पोखरी से
ନାରଦ ରୂପରେ ସେ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ସେ ତାପରେ ଦେଖିଲା ଆରେ ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ଭିତରେ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ହେଇଥିପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଗଲାନି, ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ପ୍ରଭୁ ଆଉ କହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ଅଯଥା ତାମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ତା ଟପର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋତେ ସେମିତି କଲେ? ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ନାରୀଟେ ହେଇଥିଲ? ହଁ ହେଇଥିଲି। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ କଥା। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ସଂସାର କରିଥିଲ? ହଁ କରିଥିଲି। ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଥିଲ? ହଁ। ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲା? ତୁମେ କେବେ ନିଜକୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ମୋତେ ମିଳିଲା କାହିଁକି, ଏତେ ପିଲାଛୁଆ କାହିଁକି ମିଳିଛି, ଆର କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାମାନେ ମୋତେ ଅଣା ହେଇଛି କି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଯିଏ କରିଛି ତା ଉପରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲ? ନାଇଁ, କରିନି। ମାୟାରେ ବୁଡ଼ିଗଲ? ହଁ ମାୟାରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ଠିକ୍ ସେ ଭଳିଆ ତୁମକୁ ମାୟାରେ ବୁଡ଼ିଗଲ, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଝଞ୍ଜା ଆସିଲା, ସ୍ୱାମୀ ମରିଲା, ଛୁଆ ପିଲା ତାର ଭୁଲିଗଲେ, ତାପରେ ତୁମେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆକୁଳରେ ଠିକ୍ ମଣିଷ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ମୋ ପାଖରୁ, ତୁମେ ଯଦି ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଆସିଲି କେଉଁଠୁ, ଯଦି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମର ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତ ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ। ଯଦି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମ ସଂସାରଟା ଯେଉଁ କଲ ବଡ଼ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସାର କରିପାରିଥାନ୍ତ। ତୁମେ ବି ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଯାହାର ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲ, ଆଉ ତୁମର ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୁଁ ଦୂରିଆ ଥିଲି, ମୁଁ ଦୂରରେ ଥିଲି, ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ତାମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ସତ୍ତା ଯିଏ ତାମାନେ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଚୈତ୍ୟକୁ ଧରିକିରି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ କଥାଟା ସେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁରିଆରେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଅଛି। ମଣିଷ ସେଟା ମୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଗଲା, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିକରି ଜନ୍ମ ହେଇନି। ସେ ଯଦି ପଚାରନ୍ତା, ସେ ମଣିଷ ବା ମଣିଷ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାମାନେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି କିପରି, କାହିଁକି ହେଲି, ଏସବୁ ପଚାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧେ କିଛି ରାସ୍ତା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲେ, ସୁଖରେ ରହି ବି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କେହି ପଚାରିଲେନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ବହୁତ ହେଇଛି। ବହୁତ ଅବତାର ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୁନି ଋଷି ଆଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନୀଷୀ ଆଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମଣିଷ ଆଜି କାହାଣୀ ଆକାରରେ ନେଇଗଲା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତାର ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସଂସାର କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସବୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକିରି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କରୁଛି ସଂସାର। ସମାଜରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ବୋଲି ସିନା ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲା ପିଲା, ତୁ ଏତେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ, ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, ଫଟକିନା କହୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନିଜର ହିସାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ପିଲା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଛି, ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ତା ପାଖରେ ନେଉଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ତାମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯେଉଁଟା ତାମାନେ ସମାନ୍ତର ରହିବା କଥା ପୃଥିବୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା, ସେ ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତା ନିଜର ମାନେ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ତ କେମିତି ଆସିବ? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ମନେକର ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରାକ୍ରେ ତାର ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ନ ଯିବ, ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇପାରିବ? ମାନେ ଫସିଯିବ, ଓଲଟିଯିବ, କେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜ ହେଇଛି। ମଣିଷ ଯଦି ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, କମ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆମ ହିସାବ କର, ରାମାୟଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବେଦ ଉପନିଷଦ ତ ଗଲା ଆଗ କଥା, ଗୀତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ତ ଅଛି, ସେଠି ତ ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ମହାଭାରତ ଅଛି, ଭାଗବତ ତ ଅଛି, ଆଉ କେତେ କାହାଣୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ନାହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ମଣିଷ? ନାହିଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ତାକୁ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ନେଇଯାଉଛି, ଖାମଖିଆଲି ହିସାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି ସେ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ରୋଗ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେ କିଛି ତାର ଉପାୟ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ସଚେତନ ହେବ, ମଣିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବସିବ ଏ ବିଷୟରେ, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନାରଦକୁ ପୁଣି କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ଏ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ତାମାନେ
ନାରଦକୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ତା ନିଜର ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତା ଭିତରେ ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଖାଲି ଇଏ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ କୁହାହେଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ନାହିଁ ନାହିଁ ବହୁତ ଅଲଗା କଥା ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରେ। ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ତାମାନେ ମଣିଷ ଆଜି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏବେ କିଛି ମଣିଷ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ମଣିଷ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା କିଛି ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ସେହି ଧାରାରେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୃଥିବୀ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ହାହାକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି କେତେ ରୋଗ କେତେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ମଣିଷ ମରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରୁଛନ୍ତି କିଏ ମରିଗଲା କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇକି ମରିଗଲା କାହାର ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ହେବ? ଆମେ ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ମଣିଷ ଜବରଦସ୍ତି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲିକି ତାକୁ ମରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ନହେଲେ ତ ମଣିଷ ମରନ୍ତା ନାହିଁ। ଏତେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି ଉତ୍ତର ଜଣେ ଚାହିଁବ ନିଜକୁ ପଚାରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପଚାରିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏସବୁ ଆସୁଛି କେଉଁଠି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି ଅତି କମରେ ଏତିକି ତ ପଚାରିପାରିବ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି କେମିତି ମୋର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କେବେ ମଣିଷ ନିଜେ ବିଚାର କରିଛି ଯେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଭାତ ଥାଳି ଆସୁଛି ଡାଲି ଆସୁଛି ତରକାରୀ ଆସୁଛି ଭଜା ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ ପଚାରିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ତା ପାଖକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାତ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଇଏ କେତେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇକିରି ଆସିଛି। କେହି ଜଣେ କେବେ କିଛି ଗୋଟେ ଜମି ରଖିଛି ଆଉ ସେ ଜମି ରଖିକିରି ସେ ଜମିର ତାମାନେ ସେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛି ସେଠି ଚାଷ କରି ସେଠି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି ତାପରେ ସେ ଧାନ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ରଖିକିରି ବାକି ବିକି ସାରିଲା ପରେ ମିଲ୍କୁ ଆସିଛି ସେ ଧାନ ଚାଉଳର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଚାଉଳଟା ୟା ପାଖରୁ ଆସିଛି ୟା ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରୋସେସିଂ ଆସିକି ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି କାହିଁକି ଆସିଛି ସେ ଯେଉଁ ଭାତଟା କିଏ ଖାଇବ? ମଣିଷ ଭାବେ ମୁଁ ଖାଉଛି କେବେ ବି ମଣିଷ ନିଜେ ଖାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ତାଟାକୁ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ସେ ଖାଏ। ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳିଯିବ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଲାଳସରେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭାବିକି ସେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଯେଉଁଟା ନ ଖାଇବା କଥା ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ତିଆରି କରି ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ମାନେ ପରମ ସତ୍ତା କହନ୍ତି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ବସ୍ତ୍ର ମିଳୁଛି ସବୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଗୃହ ମିଳୁଛି। ଏବେ ମନେକର ସରକାର ଆମେ କହୁଛୁ ସରକାର ତାମାନେ ଗୃହ ଦେଲା ଆରେ ସରକାର କିଏ? ସରକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ତା ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ବି କୁଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ରହିବ ସେ ବି ପକ୍କା ଘରେ ରହିବ। ସେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେ ୟାଙ୍କର ଇଏ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ବୋଲିକିରି ଇଏ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ରହିବନି ସୁଖରେ ରହିବନି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଭାବିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ହେବ ଶାନ୍ତି? ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାବିବ ଏଇଟା ଭାବିଲା ପରେ ତ ଅନେକ କଥା ଭାବିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମଣିଷ କେଉଁଦିନ ସୁଖରେ ରହିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ମଣିଷ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେତିକିରେ ହିଁ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁଦିନ ରହିବ ସେଦିନ ସେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ କେହି ସନ୍ତୋଷ ନୁହଁ ଅଧିକ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଆଶା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିକିରି ପଇସା କମେଇବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିବୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକିରି ଆମର ମାନେ କୋଠା ବାଡ଼ି ବଢ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ହିଁ ଦୁଃଖର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁଦିନ ଚଳିବ ସେତିକି ହିଁ ମୋର ମାନେ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଭାବିବ ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବିବ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଝଡ଼ ଯେମିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବ ଯେ ଏଇଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ପୁଣି ବଞ୍ଚିବି ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚୁଛି ଏ ଭାବନା ଯେଦିନ ଆସିବ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ନହେଲେ ମୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏଇଟାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ
ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ଯାହା କହିଲି ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ଅଛି। ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ମଣିଷ ସମାଜ ବୋଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ସୁଖରେ ରହିବ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। କାହିଁକି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପାଇଁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ରହିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବୁଝିପାରିନି ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତାକୁ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବେ ସେଦିନ ସେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆରାମରେ ରଖିପାରିବ। ମନ ଅଲଗା କଥା ଭାବୁଛି, ପ୍ରାଣ ଅଲଗା କଥା ଭାବୁଛି। ପ୍ରାଣ ସବୁଠାରୁ କାମନା ବାସନା ରହୁଛି ପ୍ରାଣର କଥା। ସେ ହିଁ ଏମିତି ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଏହା ଟିକେ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବସନ୍ତି, ଇଏ ହୁଅନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତା, କୋଠାବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର କଥା। ଏଇଟା ମନ ତା'ର ମାନେ ଆୟତ୍ତରେ ରହିଯାଇ ମନ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ଶରୀରଟା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶରୀର ହେଇଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ ହେଇପାରିନି ବୋଲି ଶରୀରଟା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ରୋଗ ଆସେ, ବାତ୍ୟା ଆସେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସେ, କେତେ କଥା ଆସେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଏଇଟା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଅଛୁ ସେଥିରେ ହିଁ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇକି ବଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଅଧିକ ଆସୁଛି ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଆସୁ, ବା କିଛି ଯଦି ଆମ ପାଖରୁ ଯାଉଛି ତା ଇଚ୍ଛା ଯଦି ବୋଲେ ସେ ଯାଉ। ଯିବାଠାରେ ଯଦି ସେ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଇବାରେ ବି ସେ ଆନନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା, କିଛି ନା କିଛି ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ନା ନିଜର ଜୀବନର ତା'ର ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା, ସୁନ୍ଦରରେ ରହିପାରିବା, ଇଚ୍ଛା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।